العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. ويحيينا على تقوى بلا معنى ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. من الأخيار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. بها يثبت الإيمان بها يحصل الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله. لا إله إلا الله
الأخبار عن النبي المختار إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا رب وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا المؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari Jumat yang mulia ini di bulan yang penuh rahmat dan barakah ini, yaitu kita masuk sudah kepada bulan Sya'ban. Mungkin kada tapi berapa lama lagi kita menemui pulang satu malam dan satu hari daripada suatu bulan yang dari hari yang mulia yang dimuliakan Allah. Dan pada saat itu Allah Ta'ala mengganti buku lama diganti dengan buku baru, yakni malam nisfu Sa'ban. Nah, jadi orang nang maulah catatan sahifah ataupun surat itu jar awalnya baik, akhirnya baik, walaupun dia tengah itu kada baik maka dihukumkan semuaan itu baik. Nah, jadi nisfu nang sudah lewat kita kan berhimat dua beribadah. Nah, nisfu ini pulang beribadah, dia sampuk tahun. Mudah-mudahan amal dan ibadah kita itu diterima oleh Allah. Nah, dosa-dosa kita diampuni. Baik dosa nang zahir atau dosa
nang batin, dosa nang di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni semuaan. Amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripada akidah atau kita yang wajib kita iktikadkan menurut adalah ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita nih ahli sunnah wal jamaah ngarannya banyak kan akidah-akidah itu menurut imam-imam lain. Ada Sejaliyah, ada Mu'tazilah. Nah, jadi kita nih ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ini sungguh sangat mudah. Kadang alih jar kita. Ibarat kita tak tinggal nih. Kewajiban kita seperti sembahyang. Kawa kita qada. Nah, amun imam lain kada tentu. Nah, lawan pulang kita ini apabila melaksanakan suatu kewajiban ada peraturan. Jadi artinya kita ini beingkut di peraturan, beingkut di hukum-hukum. Jadi artinya kada batas salah. Ibarat orang bakapal itu jurang ada besi pedoman. Nah kada mau sasat. Nah kayak apa aja nya ada pedoman. Kada mau sasatnya. Nah amun nang lain wallahu a'lam kita kada tahu. Nah bagi kita nang sudah akil balik, nang sudah aja kita tuh sampai umur. Biasanya jar bibinya tuh 9 tahun tuh bisa sampai dah. Ada menurut riwayat dari 7 tahun sampai 9 tahun itu biasanya jar sudah ada ciri bahwa sampai umur. Ciri sampai umur bagi perempuan tuh mendatang haid. Nah, bila mendatang haid itu sampai umur tuh tandanya. Amun lalakian biasanya jar umur 15 sampai 17. Nah, itu biasanya jar itu sudah akil balik. Nah, amun sudah sampai umur ini, wajib kita sebagai orang muslim laki-laki, muslim perempuan menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, apa kita wajib? Wajib kita mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala itu asa. Tiada ada menyakutui baginya. Jadi Allah Ta'ala itu tunggal jar kita. Kalau pang ada kawal Allah Ta'ala atau apa aja kita tuh nang apa menyertai Allah kadada. Jadi Allah tuh asa tunggal satu. Tidak baginya itu ada satu bandingan. Kada kawa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala itu. Kamaha besarannya, kamaha kuasaannya, segala kehendaknya. Amun Allah menghendaki kada mungkin kada akan jadi. Allah tuh menghendaki sesuatu itu kada ada jadi salang diulah lo kada. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Amun Allah menghendaki akan sesuatu itu, Allah cukup berucap berkata aja kita kun jadi fayakun maka jadilah ia. Nah itu Allah yang berkehendak. Kita juga ada punya kehendak. Tapi amun kada dikehendaki Allah kada mau jadi. Artinya kehendak Allah lah yang bisa akan jadi. Lalu ini ada pertanyaan. Kayak apa aja supaya kehendak kita dikehendaki oleh Allah? Oh kadang kali kita turuti dulu apa yang diperintah oleh Allah kepada kita. Kita turuti. Amun kita turuti apa sesuatu yang kita kehendaki itu bisa akan dapat. Allah menghendaki. Contohnya mana? Nah, seperti para wali. Para wali itu kan pertama ilmu dan amal, kemudian ia tahan dari dicoba. Jadi kita tuh bala ujian. Nah, ujian bagi mereka itu nya ilmu, amal lawan ujian. Lalu mereka itu mendapat tetal wali. Orang yang diberikan oleh Allah suatu karamah atau kemuliaan dia kita. Banyak kita membaca di munakib-munakib itu. Seperti munakib Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Jalani. Orang ada nih menitipkan anak lawan sidin. Naja anak ulun katumpu kapingin banar lawan pian cinta banar lawan pian dia ulun titipakan lawan pian nah. Mudahan nak kaya pian juga. Jadi tarima sidin limba ditarima sidin kan ini sidin malatih. Lawan ka anak-anak ni latih sidin. Pertama cara dalam beribadah. Cara tata kehidupan. Kan
Nangaran latihannya macam-macam. Ada latihan kada makan, ada latihan kada minum. Ini kita perak bulan puasa nih. Nah, latihan kita. Apa latihan dulu? Nisbo. Kan nisbo hari Jumat kira bisa kita nih. Nah, amun hari Jumat apa? Nah, Kamis dan Jumat atau Jumat lawan Sabtu. Karena kada ada puasa disunatakan hari Jumat. Nah, amun tunggal itu kan makro. Jadi diraih. Nah, itu kita uji coba kita. Kayak apa nih lah kita puasa pada saat itu. Nah, latihan dulu apa kita akan menemui 1 bulan yang 1 bulan itu diwajibkan kita puasa. Maka puasa ini mulai imsak ya kita timbul pajar kadib. Mulai situ tuh kita puasa tuh. Kada boleh makan, kada boleh minum, kada boleh macam-macam. Nah, itu dicoba kita. Padahal nasi halal, tempe halal, tapi kada boleh. Nah, itu artinya latihan kita. Apa latihan di puasa itu? Manfaat hikmahnya. Nah, hikmah puasa itu sebenarnya satu didikan, satu pelajaran lawan kita. Lalu kita merasa akan kita surang dulu nang lapar tuh kayak apa? Nah, lalu hai lapar keri nyaman-nyaman sekalinya. Nah nyaman hari pina hujan bantal parak. Itu na nyaman. Guring, guring. Anak makan nang semuanya kada boleh. Nah, kayak ini kah orang lapar mungkin orang nang kada isi apa-apa cunya kasihan balapar. Kayak ini kah orang nang lapar. Nah, tagugah hati nih. Kasihan nih orang lapar tuh lalu kita ada mengulurahkan tangan kita untuk bersedekah lawan orang nang kada mampu. Kan banyak aja di antara kita nih mungkin apakah itu keluarga kita, apa itu jiran tetangga kita nang kada bakal cukupan dalam sehari ke sehari. Jadi karena kita merasa sudah lapar tuh kayak itu sakitnya, maka kita apa? Teganang dia kita lawan apa? Orang nang lapar itu. Lalu kita siap memberikan apa yang ada lawan kita. Karena kita merasa lapar sudah. Nah, itu artinya. Dan lagi latihan kita pada saat nantinya kita dibangkitkan dari kubur. Kita nantinya berada di alam barzah, alam pertahanan. Di situ jar amun orang banyak amal ibadah, tenang, aman dan bahagia. Sinti-sinti di atas kursi nang bertatahkan muntiara. Dari emas kursinya itu. Makanan datang sendiri, minuman datang sendiri, maka buah-buahan datang. Tanpa dikehendaki, tanpa dicita-cita, ya datang. Apalagi kita cita-cita. Sehendak aku makan anggur, datang. Anggur tuh datang. Nah, ini kenikmatan bagi orang yang susah payah masih hidup dalam dunia beramal ibadah. Nah, kayak kita ini kan termasuk amal ibadah, ngarannya kita nuntut. Ya, mudah-mudahan dengan kita mendengar, menghayati, kita duduk di tempat ini, Allah memberikan hidayah lawan kita. Jadi kita petunjuk. Petunjuk. Nang semalam sudah kita ceritakan tentang masalah adalah tata cara kehidupan. Kan orang hidup nah orang sempurna itu pastinya hidup anak nyaman. Kayak itu kalau ini orang sempurna nih. Akalnya sempurna, akal pikirnya. Nah, pastinya hidup anak nyaman. Kayak apa aja kita anak nyaman. Nah, ngarannya gin kita nih disambat duit. Duit kalau kita bahasa kita nih. Duit tuh bahasa kita kepanjangannya itu kan doa. O itu usaha. Nah, itu ikhtiar. Ikhtiar namanya teh itu apa? Tawakal. Nah, jadi kita berdoa, berusaha, berikhtiar, kemudian kita tawakal. Kayak contohnya kita berdagang. Kita dagang nih kan suatu syarat dan syariat ngarannya. Kita siapa? Kalau apa yang kita dagang akan? Kita andak dagangan kita. Nah, ini namanya apa? Nah, lalu kita berdoa dulu. Doa kita minta lawan Allah, ya Allah ya Tuhanku daganganku ini mudahan laris manis. Nah, laris manis. Nah, untung barokah pulang. Nah, kita berdoa kan kayak itu. Mudahan apa menjadikan barokah. Nang kita usaha ini. Itu doa kita. Kita handarakan nih. Kita bawa atau harta dagang. Kita urak bahasa kitanya. Kita andak.
Nah, ini ngarannya usaha, usaha kita. Ikhtiar. Nah, ikhtiar ya pula tempatnya sekira nang pas. Jangan karena berjual emas di paumaan. Pada payu. Nah, berjualan di paum kada. Artinya di mana? Nah, orang berjualan itu kan harus ada di pasar. Ada di tempat apa kerumunan orang banyak. Nah, kayak itu tuh. Nah, usahanya. Nah, ikhtiarnya ya tadi kita usahakan di tempat yang pas kayak itulah. Hanya kita bertawakal lawan Allah. Ya Allah ya Tuhanku semuanya aku serahkan lawan Engkau nah. Karena nang maha kuasa itu Engkau. Nang maha berkehendak itu Engkau. Nang memberi rezeki Engkau. Nang memberi berkah, memberi rahmat itu Engkau. Aku pasrah kepada Engkau ya Allah. Nah, ini karena aku diperintah, aku disuruh. Nah, itu kan suruhan Allah kita berusaha. Wah, wajib menurut syariat. Amun kita diraba di apa di rumah aja duduk beraba, guring, makan, minum, bayarnya kami. Umpamanya nih, berdoa kita kada cocok, kada kada cocok. Kenapa kada diusahai? Ada orang tuh sambil doa, sambil usaha, sambil ikhtiar. Ya kita beribadah. Apa kan dibaca? Dagangan kita nih. Bacakan. Kan menurut Nabi kayak itu. Kalau Nabi itu sidin hendak turun tuh berdoa dulu. Kemana sidin berdagang ke apa ke negeri Habasyah. Membawa harta dagangan Sayyidati Khadijah. Orang hadangan lawan Nabi. Hadangan orang lawan Nabi nih. Orang banyak kan berdagang sudah. Kalau ujung mah apa? Japian babatir kami hadang Muhammad. Kami lawan Muhammad aja nukar. Nah, apa yuk? Nah, Nabi itu kan sini berdoa dulu. Bahasa kitanya turun itu sidin bapak langkahan. Yang bahari. Nah, bapak berdoa dulu sidin. Limbah sidin berdoa. Hanya sidin turun menuju Habasah. Sampai ke sana diurak oleh Nabi orang berancap. Muhammad, ini berapa Muhammad? Ini sidin 8 dirham. Ini Bang Muhammad, ini sini 15. Ini Bang Muhammad ini 20 je sidin. Takajud orang. Nang 8 dirham tuh orang paling murah 10 sampai 15. Nabi 8 dirham aja sin berjual. Kenapa? Sidin membawa akan aja harta dagangan, ambil upah aja kita. Karena Khadijah menaruh harga Muhammad ini nah harganya 8 dirham. Ini Muhammadnya harganya berapa? 10 dirham. Ini 15 dirham, ini 20 dirham. Ih, Nabi bawa. Orang kan yang 10 dirham tuh kada aku mau jual 10. Kan kada 15. Dia sampai 20 kadang Nabi ini membawa akan sidin. Apa ada nang kayak apa jurang? Nang kayak dijilat naga. Nabi berancap orang menukari. Nang kayak orang ubral habis langsung Nabi nih. Orang nang 8 dirham julung 10 kada disungsal Muhammad kada diangsal dosa. Biar aja Muhammad itu kuberiakan aja. Nang 15 orang 20 kada sama diangsal biar aja. Malah sarung kada salawi 30. Nah, Nabi bulik. Sungsung Nabi bulik. Maka tolak pendudian pada orang. Kenapa? Unta sina uyuh. Tapi pilihan orang. Unta. Nah, Nabi inilah. Tapi karena Nabi itu bersyariat sidin. Jadi kita ini harus dibersyariat. Jangan kada bersyariat bahasa kitanya. Nah, kada bersyariat itu pang adanya. Jaka ibarat orang berjalan curang kada berbaju. Betilanjang. Nang betilanjangnya selain pada surang maitihi orang. Maitihi surang. Nah kayak itu kalau apa artinya supan. Kali orang senewan ya. Orang senewan nggak tahunya ditampayakannya punya. Ya kan tahu sifat malu. Kan mun orang waras, orang nang sampurna, pasti dah. Berapa aja kita berbaju kalau perlu bersilawar. Nah kayak itu kalau ibarat bibinian ke bejilbat, belalakian bakupiah. Nah umpamanya nih, apalagi di penghujan ini, behelm kah? Hanya pada penghujan. Itu syariat ngarannya. Jangan karena wah kalau bapak jo hujan nih jar. Seorang tahan aja jar. Pak hujan datang ke rumah. Nah, iya. Kada kau ditantang-tantang kayak itu ya kita disyariati. Amun sudah juga kita bersyariat, kemudian nila memang garing juga banyak masuk angin juga kita nih. Itu halin sudah ngarannya. Itu memang sudah janji kita. Maka apa kita jangan berdiam. Hendak nukar ubat duit kada.
Atau duitnya ada orang berjual kadada. Mbak apa? Oh kita ada punya Tuhan, ada punya kanu, baca kita kekuatan kita, keetiketan kita, keyakinan kita ada, ambillah banyak, baca Fatihah, syahadat dulu baca Fatihah. Ya Allah, ya Tuhanku, na Engkau na Maha Kuasa. Karena nang menyatakan Engkau, menggaringakan Engkau. Mesti Engkau lebih tahu nih, nang kayak apa nih, nang supaya sehat. Aku minta barokah nah, berkat Fatihah ya Allah. Mudahan aku mau minum banyu ini sehat aku nah. No, itu kan ujar orang bahari lah, bahasa alalak kakikian sudah. Artinya kada kau apa-apa lagi. Mbak yo duitnya ada, orang menjual kada ada obat, nah kayak paham. Atau juga duitnya kada ada, orang menjual kada ada. Nah, samuaan. Mbah apa? Oh, kita ada punya hakikat, ada punya ilmu. Ayo ambil banyak. Kenapa jadi ambil banyak? Nanya kayak ini. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Inna likulli syai'in hayyim minal ma'. Ya, dalam Al-Quran tuh. Sesungguhnya firman Allah, semua anang di permukaan bumi ini hidup dengan sebab banyu. Apanya aja tuh? Dengan sebab banyu. Coba lihat. Pohon tuh banyak karing, mati tuh. Ada banyu. Jangan pun pohon gadang tuh. Banyak banyu tuh. Pak karing, aro, karingnya mati. Manusia bangka itu juga. Manusia ini bilanya banyunya habis, mati. Kada bataha mati. Barang masuk ke rumah sakit dia apa dulu di UGD dihimpus. Nah masukkan banyu lah. Nah ampun abahnya tuh nggak banyu mati juga. Lah kan hidup dengan sebab banyu. Nah keyakinan kita beriman dengan Al-Quran, ambillah banyu tadi. Tiup syahadat, baca Fatihah. Berhimat kita dengan keimanan keyakinan kita minta lawan Allah. Karena Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Jadi kita yakin bahwa Allah itu maha mendengar teriakan kita nih, ucapan kita minta kesehatan. Dengan keyakinan, insya Allah kita akan mendapat suatu barokahnya. Paling kada dahulu, timbul ada aja orang makan ubat. Kenapa pin garing aja? Nah, ulo ada mau ubat ngajar. Minum ulun satu minum aja. Alhamdulillah berkat ini ampi ulun. Kan? Belum lagi kita apa bahasa kitanya minum banyu itu sudah ada orang memberikan jalannya. Nah kayak itu tuh jangan berdiam. Ini garing hahaha bakar ubat kedua duit. Orang berjual kada ada juga. Nah karenanya jutol, yang bari jutol. Ka majelis kada tahu, betakon supan. Nah, jangan ambil pang banyu. Tawar baca bismillah aja kah? Ya Allah ya Tuhan kau berkat bismillah nih. Ya Allah apakan garingku ini nah. Nah itu bisa. Karena Allah tuh maha kuasa asal ada kita punya syarat dan syariat. Orang hidup tanpa syarat dan syariat sama kami dan perang tanpa senjata. Mati kunyol kita. Orang tuh lapar, kalau hendak kanyang, kamu kada makan. Kada mau kanyang. Nah itu kan syariatnya. Makan kita. Jangan kada makan. Nah kan ada Allah menyiapkan sudah. Ibarat kita di sini kan disiapkan Allah Ta'ala banih sudah. Beras jadi nasi. Nah nasi yang kita makan. Daerah lain pang ada yang gandum. Ada lagi daerah lain ada yang sagu. Nah di NTB itu kan orang makan sagu. Di sini kami di NTB semalam. Sampai ke Kendari itu dulu. Di situ kan orang makanan itu khasnya makanan, maka iwak nang apa kakap nang merah tuh pulang kakap habang aja kita dimasak mendaki apa itu menyaman masak nggak. Nah payuan nasinya iya tadi sagu nasinya. Majar kita nih kita makan sagu nih padi ulah hati. Tapi inya paham orang kita nih kan makan nasi dimasakannya. Nah pada iwak nan itu makan nasi pelang barisan yang halus nito. Bah tengah hari parut lapar. Bah luar biasa tuh bang makannya. Kenapa guru jadi yang kada bisa makan nang ya nang tadi sagu.
likat sagunya itu. Jadi kuahinya lawan nyoba kuah itu udah kayak apa yuk? Masaknya itu nah nyaman masaknya. Kita kan patuh nasi, mendikubur ke nasi apa dah makan bilang luncur benar. Kita makan sagu anak muntah. Itu kuahe sagu. Ada kita kan gula habang kuahe nyaman sagu itu. Ini guru ciri khas jar. Itu kami ke Kendari semalam. Pian guru ajar. Among kada merasa ini kada sampai ke Kendari lagi jar. Iyalah jurang. Merasai oma menjulujuk kita. Nah, kada patuh kan buahnya itu kan khas makan buahnya. Sagu itu. Madura pulang kami. Di pulaunya itu ada kalau. Jadi disuruh orang apa jakun ini yuk. Nasi tia lain, sagu tia lain, udah kayak randang tuh lain. Sekalinya jagung. Sekalinya orang di situ makanan jagung. Nah anunya, ini ada kita jagung beibut. Ya curang makan behalang tuh. Jagung. Kan kayak itu adalah nah ciri khas Madura pulang harus soto Madura. Nah, ada juga itu telah nyaman itu kan. Nah, kita orang Kalimantan lain pulang nasi utamanya. Nah, kayak itu. Makanya menikam jar ke Tanjung, kadang makan paliat dia belum sampai ke Tanjung lagi. Ciri khas. Menikam ke kandangan kada sampai makan ketupat nambah kacak nih tuh. Orang ketawa kami nih lah datang di karena ngaran guru nih datang disambut orang kalau disuruh ketupat nang asli nih tuh makanannya manang likat nih tuh haruannya bilang anak pelan tuhut pedakan karena kepalanya jurang ini kena halus-halus haruan ini jurang nih kandangan di jurang haruan karena semitir aja jurang gananya bokodoh guru aja jurang ada guru aja paling-paling bang paling-paling 40 sinti ada guru aja yang sampai sekilo, yang 2 kilo tuh ada bang haruan sini jar. Ada sampai semitir, ada jual sampai haruan apa? Haruan dudul. Haruan dudul. Ada kalah rumah haru. Mbak ada kalau kita semalam melihat. Nah, melihat. Haruan dudul. Itu alam bebitir. Haruan dudul. Nah, siapakan orang kalau majar kita inilah kaganangan aja pang nangaran kolesterol nih asam urat tapi liur menyuruh hantam aja kalau makan jadi kami nih karena tahu besinduk ketawaan orang kenapa guru aja jago sinduk jago iya kajar atau besinduk kada jurang ini besinduk loh kada bakacak gue sekali bakacak nah kayak itu ada sebujur nyaman itu berbesinduk ilah jurang nah itu asli itu jadi maliate orang makan katupat kandangan bila besinduk kada asli orang bakacak sekalinya jurang kayak itu kah kan di Tanjung ya jual tuh paliat tuh sehirip aja pang itu masaknya tapi apa dan dimasaknya paliat tuh lah haruan ada paliat tuh bau ada nah jauh orang ngejanji bau ngeliur bau kan banyak nah itu nyamannya dimasaki orang lah nah jadi kita hidup ini macam-macam bahasa kitanya ada nak orang hidup kaya daripada harta ada nang hidup kaya dari duit. Ada nang hidup kaya lawan kesehatan. Ada juga sebaliknya. Ada juga orang hidup itu bahasa kitanya ya cukup. Nah ada juga. Ada juga nang kada cukup. Ada juga nang kada ada. Itu kalau hidupan kita. Nah di sini nang ngarannya kita berusaha. Usaha kita nang kayak apa? Amun kita merasa kada cukup, nah makanya kan ada kalau kita disunahkan bahwa kita ini kawin
disunahkan. Kalau kawin itu min sunani rusul. Sunnatum min sunani rusul. Orang kawin itu menunaikan sunnah dari sunnah Nabi. Kita disuruh. Kenapa jadi disuruh? Bahwasanya Nabi itu bersabda, apabila nikah seseorang itu yakti nabil mal, misalnya mendatangkan harta. Jadi nak orang kawin tuh insya Allah ya tuh nyaman dalam kehidupannya. Kenapa? Karena itu adalah menurut Nabi. Rasulullah kan lagi sidin belum kawin. Bapak Nabi umpat lawan paman sidin siapa? Abi Thalib. Itu kalau Abi Thalib umpat sidin berdagang mahar-mahar kambing. Pas sidin kawin, sidin berusaha meningkat usaha Nabi nih. Sayyidina Utsman kah itu juga. Nah, jadi Nabi menyuruh nikahilah Nabi lawan perempuan itu. Karena nikah itu Nabi yakti nabil mal. Niscaya mendatangkan harta. Nah, jadi kayak itu kita tata cara di dalam rumah tangga. Laki berusaha. Bini kan di rumah aja kalau nih. Bapak, nah jadi kan laki berusaha, bini mendoakan. Jadi ada kuliahan simpan. Siapa yang menyimpan pada ajar yang menurut tata cara dalam kehidupan itu duit itu julung lawan bini. Itu jar orang tuh bisa meningkat dalam tata cara kehidupan. Ada ini kada. Simpan menyimpan. Oh abahnya adalah duit ya. Dodoah aja. Nah, dodoah aja. Nah apa akhirnya sekadar jual itu entan orang. Hilang aja yang kasih silipan. Nah makanya kita di rumah tangga transparan bahasa ini. Jadi kita terang terus. Maka apabila kita saling sembunyi menyembunyikan, ini menaruh curiga. Sekali aja kita nih lah, abahnya nih. Oh bah, adalah duit kita kalau gula habis baik. Habis duitku sudah jar. Padahal ada lagi duit. Lalu kan bini ini merasa hendak mama minum begula. Calok-calok kayak kantong udah dapat 4.500 sekalinya. Dudik pasti kita udah percaya lagi orang laki. Itu yakin dah. Nah. Bu. Bapak dah kalau. Ada amun ikam bapadah lah ambil itu Dudi itu bisa berdua kok kelambu. Ambil sangit. Ya ambil sangit. Nah, hati pada aja ngarannya itu kan. Nah, ini suatu dalam kitab Mujairin lah. Mujairin itu ada. Jangan manggugu duit orang nang ketika orang memakai baju. Ini selawar. Nah, kalau laki pakai selawar, kalau kita manggugu duitnya di kantong, kalau tergugu nang habisan. Tergugu nang kepala longor jagoro. Nah, jadi itu kada boleh, jangan. Jadi suruh laki aja mengambilkan. Kenapa itu mau orang si pakir aja. Nah, sama aja menghitung duit berapa. Jangan. Lain haharnya lain. Hahar duit kadile. Nah, karena hitung duit berapa. Itu mau orang si pakir. Jangan. Lawan duit lipat-lipat. Mau orang si pakir. Itu. Lihat kan duit lipat-lipat. Duit nih. Yang ada dibujurakan kadang malah itu dicium. Lalu apa? Dia apa disebutakan ngarannya? Hai Nur bayang-bayang jar. Long bahari. Hai Nur bayang-bayang jar. Alhamdulillah. Itu kan duit kertas tuh bayang-bayang mun kita nak menolakakan. Itu kisah orang bahari. Hai Nur bayang-bayang, hai Nur haliman putih, jadi kita saujud senyawa sarasia. Panggili kawalikam di paksida di daksina, di masrib di maghrib jar. Nah, itu orang bahari. Kita pang
Ada kita nih. Pertama dulu kita berdoa. Kalau perlu duit itu disusun, dirapiakan. Kalau perlu di minyak harumi. Nah, kayak itu tuh. Nya sama juga duit itu adalah berroh. Duit itu berroh. Sama ya, kita juga. Kan kitanya berroh. Kalau dengan adanya roh, kita ada punya perasaan. Kita nih, kita bilang lawan orang. Orang menghormati lawan kita. Senang kalau kita. Nah, tak kita datang ke rumah orang nih. Alhamdulillah pian cilai datang. Mau musuh-musuhnya lawan kita. Syukur pian datang cilai. Alhamdulillah pian isuk tangkal tuh datang pulang. Coba kita datang. Bah acilnya aja nang kesini aja. Nah isuk ada lagi toh. Dakon lagi. Sama duit datang kan duit itu pada kita tuh datang. Bahasa kitanya dicium-cium duit dah. Nah, ya kan usah ngalih contoh kadang ngalih kita. Nang lebih si laki tuh. Datang laki dipagut-pagut. Himung laki. Nah itu sarik ya salah cium. Ini mencium apa jar jogoro pupur berendam. Bau baju bau masam pulang bayam. Nah makanya sunnah kita harum itu kan sunnah. Tatayamatil majalis wal mahafil. Ada kalau nang buan maulid itu jangan tahu baca aja apa garang nih toh. Harum-harumnya lah oleh kamu aja. Nah, majalis tempat kamu dengan haruman. Nah, kayak itu tuh tempat guring, tempat sejadah, sujud. Nah, itu kan kalau perlu rumah kita. Karena harum itu segar ruhaniah kita. Coba kalau rumah bau tikus buruk. Bah, mau kepala jar aku jar mencium. Pak harum, ganal wah hidung. Nah, lain tuh segar bahasa kitanya. Nah, jadi doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, artinya kita bertawakal karena kita ada punya Allah. Baca syahadat dahulu. Baca selawat. Nah, lalu kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, aku berusaha hari ini. Mudahan dapat barokah. Mudahan dapat rezeki Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Nah, ya, biarpun kita berrezeki itu maka ada barokah. Ajar aku tadi kan sanggup aja 500 ke pasar nih. Nah, pernah tukar lah habis kan aja. Nah, itu kan bahasa kita, itu kada berkah bahasa kita. Kalau nang berkah itu bahasa kita bertambah kebaikannya. Bahkan kita tukar ini itu cukup seberataan. Bah, aku jadi sama sini tadi tapi cukup aja lajar. Nah, itu kan ada barokah ngarannya. Nang merasa itu kita. Nang mau usahai pun kita. Amun kita tolak kada tahu kisah. Ujar orang bahari tolak beti rajang jan. Kada mau nang aja jasidin dapat itu rejeki dan barokah. Amun kada kita jasidin tulak itu bapati kaman orang bahari bepelangkahan jan. Seperti orang anak berdatangan tuh. Ada kalau orang anak berdatangan itu nih membahari lah. Bahari kami rancak pengumpat berdatangan nih. Bahari itu orang berdatangan tuh barang bapati kaman dulu. Ada sebarangan pang. Nyawa ini jadi kadang alih lagi apa ini patuh terdulu. Jadi berdatang tuh mencatuk palu aja lagi. Ada bahari kada. Kada tahu kisah jujuran berapa. Ini pataliannya berapa kada tahu. Apa diterima orang apa kada. Maka bahari itu berdatangan tuh cara apa kata-kata nang baparnom jar kita. Dahari orang berdatang. Ada apa kabar? Jangan di rumah nih. Jar kami ini sudah pang melihat ada tanah jadi sini. Anak bertanam nyur pang kami jar. Oh iya kah jar. Kada bertanam pisang lah jar. Oh kada jar bertanam pisang tuh banyak anaknya. Nah orang bahari kayak itu. Oh iya kah jar. Oh kami terima aja jar. Kami melihat pang tanah pindah subur sini nah jar. Pinalingai tanahnya. No orang bahari lah. Kata-kata nangka itu kan kata-kata mantik jurang bahari.
Kayak itu orang berdatangan. Oh ini kada batar naikkan dia naik langsung makanan. Imbah makanan sudah ya kalau pandir jar. Ya sudah tuh ujar kayak itu aja. Kada ada nang istilahnya pian anak siapa. Nah, di siapa ngarannya, abahnya siapa. Nah, kayak itu orang bahari di mana rumahnya di anu aja. Bolehlah karena kami juga hilang, nang tutuhannya hilang. Wah ini kada anaknya di bawahnya. Nah, karena ini kayak itu kalau zaman HP wah ini. Lah, zaman teknologi canggih jurang. Nah, jadi nang Tuhan itu datang sudah ada itu orang bahari di Tamuaka. Nah, ini jar marinanya. Ini sepupunya. Mentah dapat di jalan Betataguran jar. Nah, itu orang bahari gitu. Lalu banyak mempunyai kalau warga. Nah, ini suatu apa? Akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Nabi kan berdatang juga kalau Khadijah lawan Rasulullah, lawan paman Sidin Abi Thalib. Datang Khadijah. Hai Abi Thalib, hai paman. Dahulu kada pernah paman nyambat. Sampai situ, hai paman. Ulun datang kada lain nang kada bukan. Ulun datang lawan pendakawan ulun. Wah kan banyak bisa anak buah. Datang dengan kuda yang merah. Kan kuda merah itu jaka ibarat ke ini kalau ya BMW lah ibarat apa enclosure ka itu tuh lah mobilnya nih. Datang takajud nih Abi Thalib nih. Khadijah ada gampang. Orang nang mulia, orang banyak punya harta, banyak punya anak buah. Apa kabar? Ujar apa Abi Talib? Ulun ini bagus, kabar mudahan pian menerima. Alhamdulillah, jara Abi Talib utarima. Ikam datang sini, alhamdulillah. Orang tumbur kampung, apa jar Khadijah? Ke rumah Abi Talib itu. Bingung orang. Ini atas kebaikan Nabi. Ulun, bapak dah lawan pian. Ulun anak maminang Muhammad. Keponakan pian. Alhamdulillah Jasidin. Aku tarima Jasidin. Nah, aku terima semuanya. Bah, Khadijah ini ngaran kesusukaan nih lah. Kan waktu itu rumah Abi Thalib nijar tersusun daripada pelapah kurma. Pelapah kurma juga kita handai yang nyuruh lebih dari sini. Nah, Khadijah melihat nangka itu kalau sudah diterima Rasulullah nih. Asal usulnya itu Khadijah nang lawan Nabi. Ai Muhammad, aku anak meminang ika Muhammad enak kayak apa? Maja Nabi aku terima benar. Orang banyak berdatang lawan Khadijah nih. Bubuhan nang hartawan orang nang sugi-sugi. Orang nang termulia kan mau nerima sih din. Nabi disuarai oleh Khadijah takajud Rasulullah. Aku naik ke Muhammad lawan aku nih. Aku berdatang lawan ikang. Umaja Nabi aku terima benar. Cuma sebuting jar Nabi. Ikam lebih jelasnya datangi pamanku. Ujar pamanku aku lawas dah Nah, Nabi inilah menghormati lawan paman, lawan Marina. Yang datang Khadijah kalau ke rumah itu. Muhammad mang kayak apa lawan nikam? Iya menerima lawan ulun. Aku lebih lagi menerima jar Abu Talib. Muhasin ke apa? Kesusukaan. Keluar dari rumah. Mana di sini tukang-tukang nih kumpul berdaan. Berkumpul tukang-tukang bikin akan na rumah Abi Talib. Paman aku. Wah, ada lagi kan paman Muhammad. Paman aku. Nah, kayak itu tuh. Ini kan orang bahari bahasa kita bertatap muka ke rumah berhadapan non ahli kalau warga supaya tahu. Nah, kayak itu tuh. Nah, maka oleh itulah keimanan dan keyakinan kita wajib mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu asa. Tidak ada sekutu baginya. Dan Allah Ta'ala itu tunggal jar kita. Kada beranak, kada diparanakakan. Dimanapun kita berhadap, ainama tuwallu pasamma wajah Allah. Dimana kita berhadap, situ Allah Ta'ala ada. Jadi kita berdoa, kada harus menghadap kiblat, kemana ke arah kita. Kita yakin di situ Allah Ta'ala ada. Allah itu kada bertempat. Allah itu kada bermasa. Allah itu kada jauh.
jasa kitanya Allah tuh parak jurang kada tersentuh, jauh kada berjarak. Nah, itu tuh istilah peribahasa. Nah, disinilah lalu kita wajib mengetahui bahwasanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak ada sesuatu yang seumpama Allah. Allah itu maha besar, maha kuasa, maha berkehendak. Amun kita bujur-bujur meyakinkan kepada Allah, Allah yang berkehendak, kita kehendak, bisa dikehendaki oleh Allah. Karena kita yakin bahwa Allah itu orang yang bersifat iradat. Nah, disinilah yang kita wajib mengetahui sifat Allah yang wajib, sifat Allah yang mustahil, sifat Allah yang harus, yang wajib. Nah, mulai wujud. Ini harus kita dihafal nih lah. Wujud artinya ada, kidam artinya sedia, baqa artinya kekal, mukhalafatuhu lil hawadis artinya bersalahan bagi segala nang baharu. Qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Wahdaniyat, Allah Maha Esa. Qudrat, Allah Maha Kuasa. Iradat, Allah Maha Berkehendak. Nah, ini sambil kita hafal kayaknya nih. Wujud artinya ada. Mustahil Allah Ta'ala tuh kadada. Jika Allah tuh kadada dunia ini. Kadada langit, kadada bumi, kadada tumbuh-tumbuhan, kadada binatang. Kadada yang lain-lainnya. Termasuk kadada kita. Karena adanya Allah bersifat wujud. Lalu adalah Allah mengadakan. Allah adakan langit. Allah jadikan bumi. Allah tumbuhakan di bumi itu adalah tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan laut. Nah, di sini bahwasanya kita melihat langit, kita ingat kebesaran Allah. Allah yang maha besar. Allah nama ciptakan langit. Makanya dalil wujud yang pertama, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Bermula Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya. Nah, itu Allah menciptakan. Nah, itu suatu adalah kewajiban kita beriman dan kita iktikatakan bahwa Allah lah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang antara keduanya. Itu adalah ciptaan Allah. Kita melihat bumi, ingat kita lawan Allah. Melihat tumbuh-tumbuhan, ingat kita lawan Allah. Nah, supaya kita mengingat lawan perbuatan Allah. Allah fa'alun lima yurid. Allah memperbuat sesuatu apa yang ia kehendaki. Makanya Allah itu maha berkehendak, apa sesuatu yang dikehendaki oleh Allah jadi. Ada dahululah. Cuma waktu itu kita kada hadir waktu itu. Ada jar orang tuh berhilang. Lawan guru sekumpul nih. Jadi di situ ada orang membawa anggur. Lalu orang ini makan anggur. Anak orangnya hendak lawan anggur. Anggurnya habis. Ada lagi dimakan bang. Lihat orang datang sama orang datang juga nih. Menangis anak nih. Hamuknya. Apa itu aja sih Din? Ayah amu guru ajar. Anak nih melihat apa acil nih. Bang makan anggur melihatnya hendak. Maka kasihannya aja si Din. Lalu sin ke belakang, nah aja si Din. Nah sin anggur, bermakannya anak hikam. Ini Allah Ta'ala hendak. Si Din hendak, dikehendaki oleh Allah. Han jadi, mulai manakah sini mah ambil kada tahu. Han, ini kan orang nang patuh lawan Allah. Contoh kayak ini. Kita patuh lawan Tuhan nih. Arat jorong basawah ini. Pak kita datang di dalam Tuhan ini menyiapkan minantu kita jangan anak datang apa yun nukar iwak kita lagi minantu kok 7 pada bebenem mantap nukar pada karena minantu jaga datang minantu ini bisa lah mintuha nah arat patuh biar kita nah belum lagi apa mintuha menyorong-corong pucuk banyaknya sudah berdahulu mencipukan banyak nah belum lagi makan menyiapkan sudah makan kayak apa yuk taharu hati mintuha pindiknya kita bakal lawan laki mintuha melawan akan kita kenapa kita arat kita parak kita patuh jadi kita lawan mintuha kita. Nah ini contoh kita lawan Allah
Kita lawan Allah nih parak lawan Allah kayak apa? Pertama dahulu kita dengan asmanya dahulu. Apa asma Allah? La ilaha illallah, Allah, Allah. Nang asmaul husna itu kan nama Allah. Nah mana kita mulai hafal asmaul husna. Asmaul husna kan 99. Mulai Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razaqul Fatahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'iddul Mujillul Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafur. Asy-Syakurul Aliyul Kabirul Hafizul Muqidul Hasibul Jalilul Karim. Ar-Raqibul Mujibul Wa'isul Hakim. Al-Wadul Majid Wa'isyus Syahid. Al-Haqqul Wakilul Kawiyul Matin Waliyul Hamidul Muhsil Mubri'ul Mu'idul Mu'il Mumitul Hayyul Qayyumul Wajidul Majuahidus Samad. Al-Qadirul Muqtadir Muqaddim Mu'amil Aqlu Awla Khairu Ghairu Batul Batil Al-Wakil Al-Wadul Majul Waliyul Muta'al Al-Barru Tawabul Mumudakum Al-Furaful Malkumul Fujul Jalil wa Ikram. Al-Muqsitu Jamil Ghani Al-Mughni Al-Muqti Al-Mirudarun Nafi'un Nur Al-Hadi Al-Badi Al-Baqai wa Rasurasidus Sabur. Nah sampai sabur itu nama Allah. Kita Allah, 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 Allah. Kan bisa juga kita ini muyak. Bisa juga dulak. Ganti. Ada lagi sifat Allah, ada lagi asma Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Nah, oh aku nih hari ini pernah kurang rezeki nih. Karena Allah bersifat Razak. Kan nama Allah Ar-Razak. Berkat aku membaca nama Tuhan Ar-Razak nih. Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak. Mudah-mudahan Allah mendatangkan aku rezeki. Nah, itu kalau karena aku nih selalu bimbang nih dalam kehidupan. Harus usaha apa aku nih? Ya mubdi'u ya khaliq, ya mubdi'u ya khaliq. Nah, itu nama Tuhan. Kan kita petunjuk dalam suatu usaha ikhtiar dalam keseharian hidup. Harus apa aku nih? Aku nih bemasak dulunya yang iwak. Amun bemasak berdahulu kalau iwak dihantam kucing. Siang iwak aku berdahulu maka supaya lakas makan bemasak tuh lambat. Nah apa dulu? Nah tukupi dulu iwak nih bemasak dulu. Nah kayak itu kalau itu ngarannya syariat ngarannya. Jadi kita berpikir tuh kita tuh cerdas. Amun pikir situ, pikir sini, pikir situ, pikir sini. Nah masak kada iwak kada siangi. Nah jadi bahasa kitanya kita harus cermat, harus tegas. Kayak apa supaya kayak itu? Nah kita jangan lupa lawan apa? Lawan zikir. Kita disuruh kalau berzikir itu pagi, sore, berdiri, berduduk, berabah. Wudu'an asian kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Hendaklah kamu banyak mengucap zikir. Apabila wudu'an waktu pagi, asian waktu sore, kiaman waktu berdiri, qu'udan waktu berduduk. Nah, kemudian waktu berabah wa ala junubihim asas berabah aja kita. Nah, jadi kada ingat waktu pagi sore barang. Kada ingat waktu berdiri, waktu berduduk barang. Kada ingat waktu berduduk, waktu berabah barang. Kada ingat waktu berabah, nah parayam. Berabah nih kada ingat, ha? Padahal kita yang berdiri gila subhan nama Allah. Ya Allah. Ya Allah, banyak ya Karim. Kata saraja, amun laki ngarang Karim jangan sampai nama nyaring-nyaring. Karim. Kalau kada, kalau pindah suruh nang iau, nah bisa. Nya ada dulu ala kami mengaji dulu orang bahari paling takutan menyambat ngarang kawitan. Jadi bahari guru Mael yang guru Abdul apa guru Haji Bak tuh ngarang guru Ibak juang bahari. Jadi sidin mengaji subuh tuh bahari mengaji tuh belajar. Jadi ada kawal nih. Lalu karena innallaha ala kulli syai'in qadir jasidin. Kan mairingi nih. Kawalnya mairinginya kan di situ ayatnya. Innallaha ala kulli syai'in bapak jana. Salah jasidin. Innallaha ala kulli syai'in qadir jasidin.
Berdiam. Ayo baca sini. Innallaha ala kulli syai'in abah. Kenapa sih dia kayak itu? Anu jar. Julak-julak jar. Kenapa aja sini? Kadir tuh ngarang abah ulun jar. Bahari lah takutan nyambat ngarang kawitan tuh takutan bahari. Kan bahari itulah mengaji belajar bahari mengaji itu. Nya ada kami guru Haji Asnawi ngaran sidin. Sinto awak panjang besar. Sidin ini awak kanal. Suara sidin tuh lantang. Rawan suara sidin tuh kayak besalun. Udah kayak guru kita sekompol jo suara. Uma sidin mun sidin ajan lah hari Jumat tuh. Orang nama ngantuk terbangun. Orang guring tuh terbangun. Sidin suara sidin tuh nyaring. Bahari ke dedemik. Bapak. Bahari naik ke atas. Nah, dari batu naik tuh bahari ke atas tuh. Kan? Tahun berapa bahari? Tahun 60-an. Tahun 65, 69 itu. Kayak itu bahari. Nang ada mic ini sudah tahun 80-an. Kan? Naik tuh bahari ke atas. Nang Bilal nih. Lalu sidin waktu itu ajan di bawah. Kada ke atas sidin. Ajan sidin. Oma. Orang nih nang jauh-jauh tuh kan berdiri maitihi. Apa ya? Suara bagus pulang. Lah. Membaca pas sidin. Lawan orang memberinjing dia beri tundun. Kan kayak itulah. Sidin bahari. Nah sidin ini ketujuh malah jari lo kekanakan. Karena bilanya baisukan nih lah. Ada karena belajar baisukan. Nang bini ini mau nyamap nyangap pisang goreng sidin. Berapa anak murid? Banyak ada 10. Sidin mau menggoreng tuh paling kada 12. Butingnya. Tak karena tuntung bakajan yang bulikan dulu nangai nyawa Jesiden. Unda ada menyangga pisang goreng. Oh, jadi karena kan ketujuh belajar. Isok kena bertambah. Ini bergesah. Kamu di sana aja deh. Kami di siapa kamu pisang goreng. Nah kadang anak ngaji tempat juga ngaji. Itulah hebatnya Sidin tuh nah. Orang bahari kadang memikirkan kan berapa aku habis kadang. Ternyata nyapang kehidupan Sidin. Berduit Sidin. Kan? Padahal jangan dipikir-pikir lah. Amin dijual itu berapa? Amin orang sepalih kalau laki malah jari mengaji, bini berjual. Jualan kacang, belinju. Ini banyak kekanakan kan. Ada orang bari kada. Maka kalau bajunya dulakan sidin. Berjual. Ya kami bahari kalau guru tuh abah. Kalau bini sidin, mama. Mama jung kado suapian mae menyiapkan kami dilejari abah dikit syukur aku je sidin nakai anak bapahala juga orang bahari ada kita wah ini kada anak bapala supaya bapala aja nah ya itu nah, jadi orang nang kenal lawan Allah orang nang hampir lawan Allah itu mencara menghampiri Allah itu bisa dengan asmanya yang menyebut zikir tasbih solawat, istighfar. Nah, itu tuh orang namanya takarubkan diri lawan Allah. Ada satu kesempatan berduduk kita. Ada kesempatan berabah. Nah, itu kesempatan kita pagi-pagi, kesempatan kita sore-sore, kesempatan kita berdiri. Jangan kayaknya coba istilah aja karena mau urak sejadah, baudu dulu aku. Nah, pak sampai ke rumah melihat basuhan banyak. Nah, membasuh tak. Kalau kelinting andak pulang ke apa ke tempat menyisakan piring. Bah itu berjalan sekali banyak pulang, ratik besabakan bahasa sapu pulang. Mana ada kesempatan waktu bahasa sapu tuh nah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kawa artinya ambillah kesempatan keuntungan 5 sebelum datang nang 5. Apa lapangnya engkau sebelum sibuk ya Nabi. Nah, kita ambil kesempatan kita. Nah itu orang untuk mengenal kepada Allah. Ada bisi harta kita sedekah. Ada bisi gula nih kawal kada bagula bari. Kawal nih kada bebawang. Kita bisi bawang bari. Pemberian kita ini mendekatkan diri kepada Allah dan Allah berjanji melipat ganda akan. Nah makanya amun kita tuh diberi orang jangan berdiam. Kenapa? Doakan. Barakallahu bima a'taita wa baraka bima
abqaita. Nah, kayak itu kalau kita doa nih, didoakan. Selain daripada itu, Pang, kalau kita bangun tengah malam tahajud, sembahyang kita istikharah, sembahyang hajat, sembahyang tobat, kita doakan liman ausana wa wasainahu bid doa wa liman ahsana ilaina. Bahasa kitanya kayak itu. Ya Allah, ya Tuhanku nih, aku minta lawan engkau. Aku lawan orang yang berbuat lawan aku, berbuat baik lawan aku. Lawan orang yang suka lawan aku, lawan orang yang memberi lawan aku. Kan? Jadi nah orang suka lawan kita, orang tuh tak umpat juga barokahnya karena doa si sidin. Mesti kayak itu tuh orang tuh berdoa. Kenapa? Mengganang mengingatakan lawan orang yang berjasa. Walaupun orang tuh sudah mati. Ini ada cerita di dalam kitab. Seorang ulama besar itu sidin masuk ke dalam surga. Bermimpi. Surga itu luar biasa sidin. Nikmatnya, bagusnya itu luar biasa. Lalu dilihat sidin di pintu surga itu, orang duduk di atas kursi emas bertatah berlian. Sungguh sangat luar biasa indahnya, bagusnya aja kita kursi itu. Dan dihiga-higa dibuka sidin tuh siap makanan, minuman ada. Diam sidin. Lalu melihat orang yang di kumpulan itu berebut. No, berebut. Lalu sin betakon, Assalamualaikum ya Syekh Jasidin. Berdiam karena huti. Oh, hai Tuan Syekh, kenapa Allah mau ucapkan salam pen karena huti? Iya Jasidin, aku kada menyauti karena di sini kami ini orang di surga sudah. Kami di sini kada lagi urusan pahala, urusan beribadah. Kan salam itu ibadah. Ada lagi urusan ibadah sih kami menikmati nang apa nang kami masa hidup dalam dunia. Ba'amal Jasidin. Jadi ulama besar tadi. Kenapa pian kada berebut? Orang kami aja berebut. Nah, sin aku sudah lebihan. Lebih cukup aku Jasidin. Aku masih hidup dalam dunia. Bila aku berejaki, sin ku bagi tiga. Kayak apa aja? Bagi tiga. Pertama untuk diriku dulu Jasidin. Yang kedua untuk orang yang wajib aku nafkahi, untuk bini, untuk anak, untuk cucu, kalau lah. Nah, kemudian yang ketiga itu sih untuk fakir miskin. Itu aku hidup bahari Jasidin. Ku bagi tiga. Oh, kayak itulah pian makanya aku nah jadi jamin oleh Allah. Kan lagi berebut tuh apa? Nah, ya orang di dunia berdoa doa haul jamak. Lalu itu waktu berebutnya kada masa dalam hidup kada beramal. Itu masa di alam barzah, alam pertahanan mereka itu menunggu hari kiamat kaina. Pantabaha tabangun sidin. Lalu sin memikirkan mimpi nih. Bujur kada mimpi nih. Lalu si Dini kamu kayak ragu juga. Mimpinya hayalan kah? Kambang guring kah? Malam besok mimpi pulang si Din. Masuk ke dalam surga. Lalu sini di dalam surga tuh ada juga orang duduk di atas kursi. Senteh-senteh nah. Orang berebut di luar. Si Din diam, tenang si Din. Selalu senyum aja. Lalu takut nih si Din. Pian ini senyum aja, nyaman aja di sini. Kenapa yang gak dapat berabut di situ? Tapan direbutakan untuk iya amal ibadah orang dunia. Mangi melawan kami yang ada di alam barzah ini nih. Nah itu untuk berabutnya. Itu nang membaca orang haul jamaah Jasidin. Iyalah. Pian ini berdiam karena nyamannya. Aku sih cukup pekirim anakku. Anakku ada solehah di dunia. Satu-satunya anakku. Di mana anak pian? Anak aku Jasidin di hujung kampung Asbahani. Inya Jasidin berdiam di embir orang. Kan bisa rumah inya kasihan. Dan inya tuh penjual aja kita tuh pisang goreng. Penjual pisang goreng. Siapa ngarannya? Si Anu ngarannya. Jasidin. Hai. Sekali tak bangun Sidin. Mimpi Pak. Aku nih Jasidin. Ingat Sidin. Langsung Sidin melihati ke ujung kampung nih. Sampai ke ujung kampung. Udah ada. Di rumah orang nah. Mbak Imbir. Lihati ada. Bibinian. Lihati rinjingnya ada. Lalu Assalamualaikum Jasidin. Waalaikumsalam. Oh kemana pian? Aku mendapati ikam. Ikam ialah ngarin kam ini. Inggih. Kalau nurun. Ikam mana? Mama ikam. Abah ulun, mama ulun meninggal sudah. Baik kam nih pang.
Ya ulun diimbir orang nih bang. Media mulung kada bisi rumah. Apa saja nih? Apa gawian nih kan? Ulun pacang makan sehari-hari ulun nih menyanga pisang goreng ya kita. Oh iya kah? Nah pas benar nih. Kayak pegang menyanga pisang goreng. Ulun beli menyanga 10 ulun tambahi sebuting. 11 jadinya. 10 ulun jual. Sebuting ulun beriakan. Pahalanya ulun hadiahkan mama lon abah. Mah ini pangcia orangnya. Nah, Jasidin itu iya pas ikam nih aku bermimpi beberapa malam Jasidin. Dapat lawan memaikan di dalam surga. Memaikan nyaman, tenang dan bahagia. Dengan sebab pakirim ikam nih. Menangis si apa sinang perempuan tadi kasusukaan bahwa mama dapat bahagian di dalam surga. Han? Sodokah kita nih. Memang sodokah ini berat. Apalagi duit. Kayak di masjid tuh. Ada kalau rajin. Telentang tuluntung napa berjalan cilingan melihatnya ke kantong mangkat tak angkat nang biru terjadi terjadi nama angkat nang habuk apa nabok 2000 nah kenapa yuk berat makanya didahulukan oleh Allah bersedekah itu dengan duit dulu lawan harta ampiku amwalakum nah itu kala wa ampusikum bernapakalah oleh kamu lawan hartamu. Nah harta berdahulu kenapa yuk? Karena harta ini kita beriakan tuh sangat susah. Nah, bertentangan dengan hawa nafsu kita. Padahal Allah memberikan ganjaran yang luar biasa. Lawan apa? Lawan sodokah itu. As-sadaqatu tumpidul adza jar Nabi. Bermula sodokah itu menghilangkan penyakit. Dan ini kan dibuktikan rupanya oleh Allah nih lah. Dibuktikan oleh Allah nih. Lagi dahulu kan waktu itu kita sekolah, iya kita sedekah menghilangkan penyakit. Kayak apa nih inilah. Nangai jar guru ikam wah ini ragu jasidin ikam kada yakin. Kaina nangai menikam boleh ke kampung merasai nyawa kaina jasidin. Jar guru tadi. Iya. Pas kita ke kampung kalau sampai wah ini belajar kita. Ini pengjawabannya. Ada orang datang. Sini berobat ke Pulau Pinang sana. Kan kalau ke Pulau Pinang itu kan Malaysia. Berobat ke sana tuh berapa biaya? Ke Singapura sudah aja sidit. Kada mau jual ampe. Tuhuk dah berobat ke situ ke sini. Majurun berapa pian habis kan leh guru ajar. Ada tahi tungai, nyorong berduit, nyaman. Bapak piannya nak kemana? Aku jasidin berdapat di pesawat. Orang berkisah. Ulun jar kayak ini jar. Ulun datang jar kepada guru. Minta ulun banyulun sidin. Berkat doa sidin saku jar. Alhamdulillah ulun kemana-mana jupin bobat semalam jar. Padahal kan sin kayak ini. Di mana rumahnya jar. Namanya di Barangas kalau. Nah akhir kata sidin tuh datang. Bertakon-takon sidin. Lalu sidin naik. Lalu oh kita masuk pian. Apa? Ada apa pian? Ada kami sin hanyar bisa ke sini nah. Kami bertakon jalan orang jasidin. Iya lah jasidin. Pian nih jangan ini jar. Ya ayo dulu. Apa pian? Nah mengka itu jasidin. Aku berkisah dahulu lah. Jurang apa pian berkisah? Ya berkisah tadi. Kisah sakit. Kalau bulik terdapat orang di pesawat. Berkisah jasidin. Minta banyu loh. Nih kan bisa beri banyu lah. Kan banyu mana pian minta. Ya namanya aja pian minta. Itu ada jurun aqua ada jurun banyu sungai pian cibuk surang. Terserah guru aja jar. Jurun mentasarah tuh ngalih. Kanuan pian aja aku ada banyu jasidin aja banyu pian aja. Lalu minta banyu adang dulu lah. Pian minta banyu kalau aturannya pian minta banyu ulun. Kira-kira pian minta doakan aja kalau jasidin. Selesai itu, nah pian jualan hendak lah lakas waras. Napa guru jar? Ulun juga ada besi pitua dan besi ilmu. Menurut hadis Nabi, Nabi menyuruh bersedekah. Pian akun lah bersedekah. Bakun mana guru? Ulun acak bersedekah jar. Jasidin tadi. Ada Allah. Pian bersedekah kayak apa?
Mah ku julung rane aja sidin. Oh cocok jurung pian. Orang berniat diniatakan. Nah berkat aku bersedekah. Ya Allah ya Tuhanku. Nah pahalanya aku hadiahkan penyelon mama. Mudahan sakitku ni ampih. Diampiakan oleh Allah kah itu pian. Iyalah gurunya. Pian juga ke Singapura berapa? Bab, kada teh hitung guru ajar. Ke Cipinang tuh kayak apa pian? Bah ngalihai guru aja. Kada kau dikisah lagi jar duit tuh. Nah banyak kalau jaka sebanyak itu pian sedekahkan sudah lawas jurang pian waras. Saya aku guru ajar. Masih guru ini ajar. Berkata mudahan ini ajar. Lalu sin pas hari Jumat kini jar. Saya suam tu sidin. Bulit sidin di tengah jalan. Bersedekah sidin. Nya ada kalau di pinggir jalan tuh. Di muka isim kakan itu kan ada situ aja di muka bergerubak pulang. Nah, julung sidin nah jin doakan aku mudahan penyakitku ampe berkat aku memberi ikam je sidin. Pahalanya ka dia ka nol mama abah je sidin. Sampai sin ke rumah. Sakalnya malam tuh jadi kira nang anak kenapa mama dia kesing bangunan. Lalu dicari kalau pindah selajur. Sekali aja nyamanan guring. Lagi asalnya apa? Mencari guring nih sering ngalih. Sang pusut memusut on bantal. Karena itu guring jisidin. Itu aku luar biasa guring sin janaknya. Nah, berarti nyaman tuh sidin. 2 hari datang sidin. Jauh-jauh lagi. Bah guru ada serbu, juru jari kam jisidin. Oh, napa julak? Iya, aku sihat aja sidin. Ya tahu kok sokok Singapura sin banyak duit habis aku jisidin. Apian jan nyasal itulah sudah perintah Allah, sudah jalan pian. Nah, malam dia pian datang di sini sampai jadi Jepang tuh cina dipaculi urat. Urat nih dipaculi. Mencari penyakit tuh di mana penyakitnya? Oh, majulun. Menjadi dipaculi urat tuh kayak apa? Lah, ada lagi nih tuh. Nah, kita ada mempunyai keimanan dan keyakinan dengan berkah sedekah apa niat kita? Ada orang berniat, ya Allah, ya Tuhanku, jangan aku bersedekah di Masjidil Haram nih. Mudahan karena aku kawanolkan mamaku umrah. Sekali tadi kemarin datang, dikawal, kawal umrah tadi. Datang sidin, guru aja Fernando lo nak jangan apa jangan ada Fernando pining nakal semalam. Di bawah tahap tuh pinonjok kulir biar dia sebujur guru nyasal aku jar untung guru membawa suam dia tidak jar aku tapi mau tawab jasidin. Alhamdulillah berkat guru jar ada nih membawai. Nah lalu sidin berkisah sidin nih nangaran sidin bersedekah tadi di Masjidil Haram. Aku menolakkan abah mamaku guru ajar di mana aku mendaftar jurang di Kamilah daftar pian sana sambat tangaron ulun tahu orang sekalian nih pun haji aminnya isok abah guru pian di mana aku coba di rumah ya ada orang mendaftar guru aja ajar datang pada pian jurang terima han ada lawas kalau berapa dah meratang tuh timbul banyak rezeki jisiden kawan kawan mamanya berkat sedekah tadi. Tapi di Masjidil Haram tidak bersedekah. Itu sama Di sini pun kayak itu juga sedekah kita. Nah, tanamkan keyakinan dan keimanan kita lawan Allah bahwa Allah tuh maha ada. Adanya Allah kada tempat. Di mana kita berhadap, situlah Allah Ta'ala ada. Nah, kita tanamkan di dalam hati kita. Kita tanamkan dalam hati kita nih. Yakin kita. Nah, kayak itu tuh dahulu lah utama. Nah, makanya kita diwajibkan mengenal sifat Allah. Allah tuh pertama wujud artinya ada. Mustahil Allah kada ada. Namun Allah kada ada dunia nih. Kada ada kita. Kada ada alam semesta ini. Adanya alam semesta itulah wujud Allah. Artinya tanda bahwa Allah itu ada. Artinya dalil. Kada usah ngalih kita mati diri kita aja nih kita itihi gitulah. Allah Ta'ala nih menciptakan aku lantuhut begulak. Lantuhut di begulak dia kada begulak kada aku berjalan. Nah, Allah pun malih olah tangan aku nih ada buku-bukunya. Jadi kawa aku bak kacak-kacak. Nah, itu kita jurang meratapi diri mengatakan asal kejadian diri. Ini Bang Allah Ta'ala menciptakan aku batis alhamdulillah. Mudahan batisku rancak aja mau berjalan. Mudahan sihat. Nih berkat Allah menciptakan aku nih.
Perantaranya apa? Ya ayah lawan ibu. Itu perantaranya. Mama lawan abah tuh kan bisa jumlah kita. Nang maulah tuh Allah sidin menyariati aja. Begawi sidin malam siang. Ya nang kocungulan kita nih. Berkat abah dan mama. Mama nang kasihan. Mama nang kasihan. Apa ya ketika melahirkan. Randah langit di sidin. Mun langit yang tinggi nih randah. Kayak apa tuh lah. Luar biasa jurang sakitnya. Wayah ini orang apa? Dibela. Inilah. Nah orang bahari itu apa? Mm-mm. Maka mbak itu macam-macam pelungsur-pelungsur nih dikaji orang. Nah, lalu di situ kita tanamkan keyakinan. Keyakinan kita jangan sampai goyah, ya kita apalagi hilang. Goyah pun jangan kita nampak akan diri kita mau jutakan sifat Allah yang ada bagi diri kita. Jangan kita melupakan lawan zikir supaya keimanan keyakinan kita tuh mantap. Kada guyah jar kita, kada goyang. Nah itu, nah ini perlu kita ingatkan. Apalagi kan hari ini kan hari Jumat, pas pulang di bulan Sya'ban. Sya'ban itu ya tasa abu hayran kasir jar. Bercabang-cabang ya kita kebaikan yang banyak pada bulan Sya'ban ini. Nah, Sya'ban, Ramadan karena pulang. Nah, ini kita banyak melakukan suatu perbuatan yang baik-baik. Mudahan Allah memberikan kita barakah dan rahmat serta petunjuk dan keampunan. Nah, karena kita sambung nih sambil kita begamat mahapali wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis ya muhu ta'ala binafsih wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakal, limun. Nah 20 itu. Mudahan kita kena hafal. Terus sambil kita ingatkan, nah hafal. Kita kan pasti orang hidup ini mati. Setiap orang mati karena kita ditakuni oleh nang mungkar dan nakir. Nah, amun kita kada tahu kayak kita jawab. Nah, alhamdulillah kita berada di majelis yang seperti ini. Insya Allah minggu datang karena kita ulangi pulang. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah. Sudah kalah sudah banyak. Ini sudah. Iya. Ya. Oh. Ya Allah sudah. Nah, nah Allah.